نے مطرح کیا کہ آیا امام کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف تھا۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں، جو نبی کے بعد امام کی ضرورت کا انکار کرے وہ خارجی ہے۔ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد امام کی ضرورت نہیں ہے، تو جو نبی کے بعد امام کی ضرورت کا انکار کرے وہ خارجی۔ خارجیوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تمام مسلم فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کے بعد رہبر کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ہونا تو چاہیے، بنائے گا کون؟ اس میں اختلاف۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ طالب علموں والی باتیں اور ذرا علمی دقیق اصطلاحیں ہیں، میں ان کو چھوڑ کے سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا میسج پہنچے، پیغام پہنچ جائے۔ علمی بحث میں الجھ گیا، فلسفیانہ اصطلاحات کو لے کے بیٹھ گیا تو پھر بات بہت مشکل ہو جائے گی، اور اگلے دن شاید آپ بھی کہیں کہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، جب بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں، ورنہ ایسے بھی ہوں گے بہت سارے، یہ تو عام محفل ہے نا طالب علموں کی، ورنہ جب ذرا دقیق باتیں ہوتی تھیں تو پیغمبر کی محفل میں بھی لوگ بیٹھ کے باہر نکل کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے پیغمبر نے کہا کیا ہے۔ یہ لوگ، میں بھی چاہتا ہوں دقیق بات نہ ہو، بات الجھ نہ جائے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، سادہ لفظوں میں ایک طبقہ فکر یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد ضرورت ہے لیکن امت پہ واجب ہے کہ وہ جانشین پیغمبر بنائے، جانشین پیغمبر کا بنائے امت۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جانشین پیغمبر کا بنائے، ایک عقیدہ یہ امت پر واجب ہے کہ وہ جانشین کی تعیین کرے۔ مکتب اہل بیت، مکتب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے، تمام کے تمام شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کے تمام علماء علم کلام اس بات پر متفق ہیں کہ پوری کائنات میں پوری دنیا مل کے نہ نبی بنا سکتی ہے نہ نبی کا جانشین بنا سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بنانا بھی اللہ کا کام، نبی کا جانشین بنانا بھی، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نبی کا جانشین خود نبی بھی نہیں بنا سکتا، نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین خود بنائے، اس لیے کہ یہ منصب نبی کا ہے ہی نہیں، یہ امامت منصب الہی ہے، بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ ہی الریاست العامت الالہیہ، کل میں نے عرض کیا تھا یہ حکومت الہیہ ہے، بندے کا کام ہی نہیں۔ عرض کروں گا، دلیلیں دوں گا کہ خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے نبی کا جانشین بنا، بندوں کا کام ہی نہیں۔ دلیلیں دے دوں تیزی کے ساتھ، وقت نہ گزر جائے میرا۔ بجاؤ تاریخ انبیاء پڑھو، تاریخ انبیاء پڑھو، میں طالب علم ہوں تاریخ کا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کا جانشین امت نے بنایا ہو؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کا جانشین امت نے بنایا،
اور قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تو تبدیل ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کی سنت تبدیل، جو سنت آدم سے لے کے عیسیٰ تک چلی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کا جانشین بنایا اللہ نے تھا، اعلان نبی نے کیا تھا، آخری نبی کا جانشین بھی بنائے گا اللہ، دکھائے گا محمد۔ سنت تبدیل نہیں۔ جاؤ تاریخ انبیاء پڑھو، ایک چھوٹی سی فہرست دے رہا ہوں۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کا اعلان کیا، حضرت نوح نے، خود نبی نے حضرت نوح نے حضرت سام کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا، حضرت ابراہیم نے اسحاق کی جانشینی کا اعلان کیا، اسحاق نے یعقوب کی جانشینی کا اعلان کیا، یعقوب نے یوسف کی جانشینی کا اعلان کیا، حضرت داؤد نے سلیمان کی جانشینی کا اعلان کیا، حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ کی جانشینی کا اعلان کیا، حضرت موسیٰ نے زندگی میں ہارون کا، اور ہارون کی وفات کے بعد یوشع بن نون کو اپنا جانشین اعلان کیا، اور حضرت عیسیٰ نے شمعون و صفا کی جانشینی کا اعلان کیا۔ سارے نبی اپنے جانشین کا اعلان حکم خدا سے کرتے رہے، آخر میں آ کے تم تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں، تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو جائے، تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں ہے مفاتیح ہے نا، تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں دعاؤں کی، عبادت کی، دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات کی کتاب ہے، حضرت شیخ محدث قمی کی، عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، بہت نیک آدمی، جا کے پڑھ لینا۔ بھائی عجیب ہے، پتہ نہیں اس جانشینی میں، اس نبی کی جانشینی میں حکمت کیا ہے۔ 18 ذی الحج کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے نا، وہاں سارے نبیوں نے اپنے جانشین کا اعلان 18 ذی الحج کو کیا۔ وفاتی الجنان میں شیخ محدث قمی لکھتے ہیں ہر نبی نے اپنے جانشین کا اعلان 18 ذی الحج کو کیا۔ اور پتہ نہیں فلسفہ کیا ہے، وہیں لکھا ہے، جا کے پڑھ لینا۔ ہر نبی نے اپنے وصی کو 18 ذی الحج کو عید منانے کا حکم دیا۔ اللہ بناتا ہے، دلیلیں دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل، یہ مقدمہ تھا، پہلی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، خطاب ہے اللہ کا اپنے حبیب کو، اور یہ بھی نوٹ کر لو، جہاں آیت از سے شروع ہوتی ہے نا، یہ حقیقت میں اذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو، کیا بات ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ کیا بات ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% نمبر لے کے پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ امام بنانا کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
परवरदिगार इस इमामत को मेरी नस्ल में रख दे। ये इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम रसूल भी है, इब्राहिम खलील भी है, इब्राहिम इमाम भी है। अल्लाह से कह रहा है इस इमामत को मेरी नस्ल में रख दे। यानी नबी भी समझता है ये बंदों के इख्तियार में नहीं है। अगर बंदों के इख्तियार में होता तो हजरत इब्राहिम खुदा से दुआ न करते, अपनी कौम से कहते मैं इमाम हूं, मेरे बाद मेरी नस्ल में से, मेरी ज़ुर्रियत में से बनाना। इनको वसीयत करते, इनको तलकीन करते। इधर नहीं कह रहे, उधर हाथ उठा रहे। परवरदिगार व मिन ज़ुर्रियती, इमामत मेरी ज़ुर्रियत में रख। ये खलील होके, ये नबी होके, रसूल होके, इमाम होके जानता है कि ये बंदों का काम नहीं है। इमाम बनाना बंदों का काम नहीं, इसलिए का मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। और अगर ये मनसब इलाही, ये ओहदा इलाही ना होता तो अल्लाह भी कह देता इब्राहिम क्या दुआ कर रहे हो, ये तो बंदों का काम है बनाना, मुझसे क्यों मांग रहे हो। अल्लाह ने जवाब दिया कि ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन, तेरी दुआ कबूल है, ये मेरा ओहदा है, दूंगा लेकिन ज़ालिमों को नहीं। ला यनालो आहदी, आहदी मेरा ओहदा है, मेरा। ये ओहदा नबी भी नहीं है, ये ओहदा है इलाही। अल्लाह कह रहा ला यनालो आहदी, मेरा ये अहद, मेरा ये मनसब जालिमों को नहीं मिलेगा। वरना अल्लाह कह देता इब्राहिम मुझसे क्यों मांग रहे, ये तो बंदों का काम है, उम्मत का काम है, बाद में बनाएगी। पता चला इमाम बनाना बंदे का काम। अच्छा सुनो, इंशाअल्लाह शरायत है ना, क्योंकि ये पहली शर्त है कि अल्लाह बनाते हैं, शरायत है इमामत की, मैं इन मजालिस में अर्ज करूंगा। जितनी शरायत है ना इमामत की, उनका ताल्लुक बातिन से है। ये शरायत इस बंदे के अंदर है या नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात। इन शरायत का ताल्लुक बातिन से है, जाहिर से नहीं। कोई एक शर्त भी मुझे नहीं मिली कि जो इंसान के जाहिर से ताल्लुक रखती है। उसका लिबास ऐसा हो, वो चलता ऐसे हो, उसका कद इतना हो। मुझे कोई ऐसी शर्त नहीं मिली। खुदा बनाए आलिम हो, मासूम हो, शुजा हो, सखी हो, इल्म माथे पे नहीं लिखा हो। शुजात का पता अंदर की बात है ना, डरपोक है कि नहीं, हाँ? है नहीं तो कैसे पता चलता है, माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है ना। अगर बंदों के सपुर्द हो जाए, हो सकता है ना किसी जाहिल को आलिम समझ बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो सकता है ना किसी बुरे को अच्छा समझ बैठे, हो सकता है ना किसी डरपोक को शुजा समझ बैठे। है ना, हो सकता है ना भाई। ये छोटे छोटे इंतखाबात, ये काउंसलर बनते हैं ना, काउंसलर बनते हैं ना, सिलेक्ट होते हैं ना महल्लों में, बल्दियाती इलेक्शन में। मुझे यहाँ का नहीं पता, मेरे महल्लों में तो होते हैं, यहाँ भी होते हैं ना। वोट देते हो ना, अच्छा समझ के देते हो। अभी टर्म पूरी नहीं हुई होती, उसकी अच्छाई का पता चल जाता है। अभी 4 साल गुजरे नहीं होते, पता चल जाता है कितना अच्छा है ना। फर्क है ना, फर्क है ना। अगर बंदों के हवाले किया जाए ना, बंदे वैसा मुंतखब करेंगे जैसे खुद हैं। इनको बातिल
इन सिफात का ताल्लुक बातिन के साथ है, जाहिर के साथ नहीं। लिहाजा अकल का तकाजा ये है, जब ये सिफात बातनी है, जाहिरी नहीं, तो वो मुंतखब करे जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर। वली ने कितना अनोखा वली बनाया है, वली ने कितना अनोखा वली बनाया है। जो चाहते थे मोहम्मद वही बनाया है। जो देखकर अक्सर है सोचना पड़ता, वो अब कैसा है जिसने अली बनाया। इब्राहिम अल्लाह बनाता है। एक नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका को खिताब करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि, सूरह बकरा पहली आयतें है ना, ये तो याद है ना। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला। और ये भी ग्रामर, थोड़ी सी ग्रामर, पढ़े लिखे दोस्तों ना, ग्रामर में एक जुमला फेलिया होता है, किस्मिया होता है। जुमला फेलिया का ताल्लुक किसी जमाने के साथ, माजी, हाल या इस्तिकबाल के साथ। जुमला इस्मिया का ताल्लुक किसी एक जमाने से नहीं होता, वो तीनों जमानों पर मुहित होता है। माजी, हाल और इस्तिकबाल तीनों जमानों से उसका ताल्लुक होता है। मैं सोया था, जुमला माजी फेलिया है, इसका ताल्लुक माजी से। मैं सो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, हाल के साथ। मैं आऊंगा, मुस्तकबिल से ताल्लुक है। लेकिन मैं बोलने वाला हूं, मुझ में बोलने की ताकत है, बोलने की, मैं बोलने वाला हूं, मैं नातिक हूं। इसका ताल्लुक किसी एक जमाने से नहीं, माजी हो, हाल हो, इस्तिकबाल हो, मुझ में कुव्वत गोयाई है। बहुत अच्छा। जाओ, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मकतब अहले बैत का एक छोटा सा तालिब इल्म पूरी दुनिया के मकातिब को दावत फिक्र दे रहा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ग्रामर अरब के एतबार से ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया नहीं है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन में खलीफा बनाने वाला मैं हूँ। आज आदम की मंजिल में मैं बनाऊंगा, हारून की मंजिल आई मैं बनाऊंगा, यूशा की मंजिल आई मैं बनाऊंगा, मोहम्मद की जानशीनी का फैसला। मैं हूं जमीन में खलीफा बनाने वाला। या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बना, अल्लाह बनाता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उनको इमाम बनाया जो हमारे अमर से लोगों की हिदायत करे। कुरान है, कुरान, अभी हदीसें नहीं पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। ला रैब फीह है, जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान समझ नहीं आता इसलिए कि कुरान जहां से लेना था ना, मौला मुत्तकियान कहते हो लोगों आओ मुझसे पूछो कुरान क्या है, मुझसे पूछो ना कुरान क्या है, मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, इसमें मुहकम भी है, इसमें मुतशाबे भी है, इसमें आम भी है, इसमें खास भी है, इसमें मुतलक भी है, इसमें मुक़य्यद भी है। हाँ इसमें मुहकम और मुतशाबे आयतें भी। अली जानता है कौन सी रात को उतरी आयत, कौन सी दिन को उतरी आयत, कौन सी गार में उतरी आयत, कौन सी मैदान में उतरी आयत। अली से पूछो कि अल कुरान मालियन मालियन माल कुरान, पैगंबर कह गए थे कुरान मेरे साथ है, मैं कुरान समझ नहीं आएगा। हैं बाज ऐसे ना कुरान जिनके गले से नीचे नहीं उतरता। मैं गलत बात कह रहा हूँ? है ना, है कुरान बाज लोगों की गले से कुरान नीचे क्यों नहीं उतरता? इसलिए कि पैगंबर ने कहा था अकेला कुरान होता ही नहीं।
है जहां अली हो। जो दिल अली की मोहब्बत से खाली हो, कुरान उस गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, दाऊद हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हम हैं जिन्होंने उनको इमाम बनाया, वो हमारे हुक्म से हाँ लोगों की हिदायत करते हैं। जाओ सूरह मुबारक अल-बकरा आयत नंबर 246 247 हम मुतालिया कर लेना। 2-3 दिन आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। इरशाद परवरदिगार, अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इस्राइला मिन बादे मूसा इज कालू ले नबिय्यिन लहुम अबअसलना मलकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, क्या आपने देखा नहीं मूसा के बाद बनी इस्राइल की हालत? क्या बात है, वाह वाह। बनी इस्राइल शरारतें करते थे, शरारती कौम थी, शरारतें करते थे। हजरत मूसा के बाद भी शरारतें की। अल्लाह ने जालूत जैसा जालिम मुसल्लत कर दिया। जब जालूत मुसल्लत हो गया, फिर अपने नबी के पास आए, हजरत समूएल के पास आके कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, अपने नबी से कहने लगे, लिनबिय्यिन लहुम वबअस लना मलिकन, हमारे लिए मलिक बना, बादशाह बना हमारे लिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। बिस्मिल्लाह। बनी इस्राइल में जिसे मलिक कहते हैं ना, शरीयत मुहम्मदिया में उसे इमाम कहते हैं। वाह वाह वाह। यानी गोया वो ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए कोई इमाम बना, हमारे लिए कोई हाकिम बना। बनी इस्राइल हैं, जानते हैं इमाम बनाना मेरा काम नहीं है। नबी के पास आए, हमारे लिए बादशाह बना। कुरान आयत नंबर 247 में जरा अल्लाह के नबी ने कहा, काला लहुम नबियुहुम, उनको उनके नबी ने कहा, इन्नल्लाह कद बासा इलैकुम तालूता मलिकन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम बना दिया। आज सिर्फ इतनी बात, आगे शरायत है, फिर अर्ज करूंगा। इतनी सी आयत से पता चला बनी इस्राइल जानते हैं हाकिम बनाना हमारा काम नहीं। नबी के पास आए और नबी भी जानता है मेरा काम नहीं। तभी कहा इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूत मलिकन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम बनाया। हम नबी के बाद हाकिम और इमाम बनाना उम्मत और रैयत का काम नहीं है, अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम। मैं गुफ्तगू लंबी हो रही है, आइए ये तो पिछली उम्मतों की बात है ना। हो सकता है कोई बंदा ये कह के तरखा दे आपको, ये पुराने नबियों की बातें कर रहे थे, इस शरीयत की बात करो। तारीख पढ़ो। बनी आमिर बिन सासा, बनी आमिर बिन सासा एक कबीला है, बारगाह नबूवत में आए। हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, हम बुत परस्ती छोड़ते हैं, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करते हैं, आपकी रिसालत को मानते हैं। अरअयता इन नहनु बायअनाका अला अम्रिका, आप क्या जानते हैं अगर हम आपकी बैयत कर लें, सुम्मा अज़हरक अल्लाहु अला मन खालफका, अल्लाह आपको कामयाब कर दे अपने दुश्मनों पर, हुकूमत कायम हो जाए। बनी आमिर बिन सासा कबीला बारगाह नबूवत में, अल्लाह के नबी हम आपकी बैयत कर ले, आपकी हुकूमत कायम हो जाए, हम मुआशरे में आपके मुखालिफ शेर हो जाए। अयकूनु लनल अम्रु मिन बादिक, क्या आपके बाद हम आपके खलीफा बन सकते हैं? हम इस बात पर आपकी बैयत करते हैं, हम आपके साथ हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके दुश्मनों से लड़ेंगे, आपकी हिमायत करेंगे, आपकी नबूवत का कलिमा पढ़ेंगे। एक शर्त है, आपके बाद आपकी जानशीनी बनी आमिर बिन सासा में होगी। सैयदुल अंबिया ने पहली मंजिल में फरमाया अल अम्रु इलल्लाह, ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह का काम है। मेरा जानशीन बनाना मेरा, अल अम्रु इलल्लाह,
میرا جانشین بنانا اللہ کا کام ہے. میرا کام یازعو ہے سو یشا، وہ خود ہی جہاں چاہے گا اس نیابت کو رکھے گا. میں کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھک تو نہیں گئے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت رسول، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا اعزاز رکھنے والا پیغمبر، اللہ سے کہتا ہے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں. وجعل لی وزیرا، تو بنا میرا وزیر. وجعل لی وزیرا، تو بنا میرا وزیر. من اہلی، میرے خاندان سے بنا. ہارونا، میرے بھائی کو بنا. اخی، جو میرا بھائی ہے نا اس کو بنا میرا نائب. تو بنا میرا وزیر میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو. پتہ نہیں میں سمجھا سکوں کہ نہیں. اللہ کا نبی ہے، خدا سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ تو میرا وزیر بنا. عہدہ بھی بتایا، نام بھی بتایا، ایڈریس بھی دیا، شجرہ بھی بتایا. میرا اللہ میرا وزیر بنا، میرے خاندان میں سے بنا، میرے بھائی ہارون کو بنا. اللہ کے نبی موسیٰ خود بنا لے، خود بنا لے. سب کچھ تو بتا دیا نا. اعلان کر دے ہارون میرا وزیر ہے، ہارون میرا وزیر ہے، خود بنا لے. اللہ کا نبی موسیٰ بھی جانتا ہے میں نبی ہوں. اپنا جانشین اور اپنا نائب بنانا میرا کام نہیں ہے نا. تو برمنگھم کے اس بھرے مجمع میں مجھے یہ جملہ کہنے کا حق تو دو نا. جو کام اولو العزم پیغمبر نہ کر سکے وہ عرب کے بدو کیسے کرے. جو کام اولو العزم پیغمبر نہ کر سکے وہ کام عرب کے عام لوگ بیچارے جانشین بنانا اللہ کا کام. یہ بات طے ہو گئی، کتنی دلیلوں سے طے ہو گیا کہ نبی کا جانشین بنانا اللہ کا کام ہے. تاریخ کے اوراق میں تولونا علی کو، تاریخ کے اوراق میں تولونا علی کو، ہم جیسا خطی کبھی بولونا علی کو. وہ عرش کے منبر کا سلونی ہے مسلمان، تم تخت خلافت پہ ٹٹولونا علی.